নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। দস্তাবেজৰ হৈতে মই গুঞ্জন কলিতা আৰু আজিৰ দস্তাবেজৰ বিষয় হৈছে দেশৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত ৰাজনৈতিক বিষয়টো যেটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে। বিৰোধী একগোট হৈছে আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিৰোধীৰ প্ৰতিটো সমালোচনাৰ। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। राहुल गांधीर सांसद पद खारिजर पाछते अस्थिर हो परिছে देशर राजनीति। सरकाৰৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ। আদালতৰ ৰায়ৰ ভিত্তিত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ, ৰাহুল গান্ধীক ঘৰ খালী কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰাৰ সময়ত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলে। ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়েও সংবাদমেল যোগে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আছিল ঠিকেই, কিন্তু এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए $3 बिलियन किसका था? ৰাহুল গান্ধীৰ এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছৰ আমোলাত সংঘটিত কেলেংকাৰী আৰু বিজেপি লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ কথা দোহাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ৰাহুল গান্ধীৰ পদ খাৰিজক লৈ চৰকাৰক কৰা প্ৰতিটো সমালোচনাৰ এটা এটাকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है।
ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চকুত ভয় দেখা বুলি কৰা মন্তব্যৰো নিজৰ ভংগীত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। সুৰতৰ নিম্ন আদালতত নিজৰ বক্তব্যৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হলেও এতিয়ালৈ আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী। সাংসদ পদ খাৰিজক লৈও চিন্তিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক কংগ্ৰেছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যক বিজেপিৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতিৰ বাবেই असंतुष्टि आख्या प्रधानमंत्री मोदी। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। राहुल गांधीर पद खारिजर पाछते एकत्रित होइसे विरोधी शिविरসমূह। সকলো দলক ৰাহুল গান্ধীয়ে ধন্যবাদ জনালেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মতে দুৰ্নীতিত লিপ্তসকল একগোট হৈছে একেখন মঞ্চত। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। সাংসদ পদ বাতিল, চৰকাৰী আৱাসগৃহ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ আৰু 2 বছৰীয়া শাস্তিৰ ৰায়ৰ পাছতো ৰাহুল গান্ধীয়ে উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন নকৰাটোৱে বহন কৰিছে বহু ইংগিত। নে জেল যাত্ৰা, নে 8 বছৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সাজু হৈছে ৰাহুল গান্ধী। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা এই মন্তব্যৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক জনাইছে বিশেষ আহ্বান। এক প্ৰকাৰ যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি। हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है।
भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। राहुल गांधीर सांसद पद खारिजर विषयटुक লৈ একত্ৰিত বিৰোধী আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে চৰকাৰক আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰদান কৰিলে মোদীৰ মহামন্ত্ৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীক জেল পঠিয়াবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। জনসংঘৰ পৰা বিজেপিলৈ দলটোক শেষ কৰাৰ চলিছিল পৰিকল্পনা। কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ইতিহাস সোঁৱৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। বাতৰি কাকত টিভি চেনেলৰ পৰা জন্ম হোৱা নাই বিজেপি, টুইটাৰ বা ইউটিউব চেনেলৰ পৰাও জন্ম হোৱা নাই বিজেপি। কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ত্যাগ আৰু তপস্যাৰ জৰিয়তে গঠন হৈছে বিজেপি। মন্তব্য নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। দেশৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ দলক আহুতি দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে ক'লে কেনেকৈ 2খন আসনৰ পৰা 303খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি। हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच, हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ মোদীয়ে পুনৰ কয় বিজেপিয়ে যুৱ প্ৰজন্ম নাৰী শক্তিক আগবাঢ়িবলৈ দিয়ে সুবিধা। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है।
आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। কংগ্ৰেছৰ সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ কাৰ্যকালত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে লাভ কৰিছে বিশেষ গুৰুত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস দেখুৱাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की आबादी में बहुत विविधता है। वहाँ अलग अलग समुदायों के लोग हैं। आदिवासी और विधायी समुदाय के लोग बहुतायत हैं। इस क्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूतपूर्व विश्वास दिखा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री हैं। 2 अन्य राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं। इस सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इसी परिश्रम की वजह से आज दक्षिण भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। বিজেপি কেৱল নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাতেই সীমিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মোদীৰ মন্তব্য, বিজেপি এটা ব্যৱস্থা, বিজেপি এটা আদৰ্শ, বিজেপি এটা সংগঠন, বিজেপি এটা আন্দোলন, বিজেপি বিকাশৰ প্ৰেৰণা শক্তি, পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰাণ শক্তি। बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। দেশে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কংগ্ৰেছৰ শাসনকাল বাওঁ দলৰ শাসনকাল দেখিছে বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয়, বাকী চৰকাৰৰ লগত তুলনা কৰিলে ৰাইজে বুজিব বিজেপিৰ সুশাসন। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है। देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है। देश ने परिवारवादी फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है। अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है। और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा। देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है। শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হোৱা বিৰোধীক ৰুধিবলৈ 2024ৰ বাবে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে এই সকলোবোৰ দিশ। ইয়াতেই যেন লুকাই আছে 24ৰ বাবে মোদীৰ মহামন্ত্ৰ। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। जो सपना हमने पहले देखा था उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं। जो सपना हम आज देख रहे हैं वो भविष्य में पूरा होकर रहेगा। ৰাহুল গান্ধীৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ সময়ত এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাত। আমাৰ দস্তাবেজ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে দস্তাবেজ, আৰু আজিৰ দস্তাবেজত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিষয়ক লৈ ৰাজনীতি কেনেধৰণে উত্তাল হৈ পৰিছে। দেশৰ
বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাহুল গান্ধীৰ এই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। একেদৰে অসমতো কংগ্ৰেছে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চলিত অসম বিধানসভাতো কংগ্ৰেছে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল। বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, কিন্তু বিৰোধীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সদনত হাল্লা বল। দুবাৰকৈ সদন স্থগিত। দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ 3 বিধায়কক। কংগ্ৰেছৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ। এই বিষয়টো সব দিশে চাৰিফালে মই সেইটো এডমিট কৰা নাই। ৰাহুল গান্ধীক অপৰিপক্ক নেতা আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰতো প্ৰব্লেম এইটোৱে যে ৰাহুল গান্ধী ইমেচিউৰ পলিটিচিয়ান এজন। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ তাৎক্ষণিকভাৱে খাৰিজ কৰাক লৈ চলিত বাজেট অধিৱেশনত কংগ্ৰেছৰ দাবী, দেশত বিপন্ন হৈছে গণতন্ত্ৰ। দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যুঁজ দিয়াৰ সময় সমাগত, আৰু ইয়াৰ বাবে বাজেট অধিৱেশনৰ 9ম দিনা সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কংগ্ৰেছৰ। আমি এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে লোকসভাৰ সদস্য পদ খাৰিজ কৰা হ'ল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি এটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু বিষয়টো যেহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেই বিষয়ত আপুনি আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মত, সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে এই বিষয়ত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন নাই। লিডাৰ অফ অপজিশ্যন হেজ ৰেইজ দিছ, মই একো ক'বলগীয়া নাই, বাট দিছ ইজ এ জাজমেণ্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ডিছকুৱালিফিকেশ্যন উইল হেপেন এট ওৱান্স। চ' মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত সুৰ মিলাই ক'ম যে ভাৰতৰ সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো জাজমেণ্টৰ ওপৰত এই হাউচত আনলেছ ইট ইজ ইনভলভ উইথ দ্য ষ্টেট পলিচি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিব নালাগে, সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত হৈ উঠে সদনৰ মজিয়া, আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টিপ্পনী। CLPত কি সিদ্ধান্ত হৈছে মই জানো। কালি CLPত যি ডিচিশ্যন হৈছে মই জানো হুলস্থুল কৰিব লাগে বুলি, কিন্তু এইটো এনেকে নহ'ব, এনেকে নহ'ব, এনেকে নহ'ব, ক'ব দিব লাগিব। মোক কথাখিনি শুনিব লাগিব। এইটো মই জানো, মোক কথাখিনি শুনিব মই ব্যাখ্যা দি দিছোঁ, মানুহে জনাই আপুনি জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই টিপ্পনীক কেন্দ্ৰ কৰি অধিক উত্তপ্ত হৈ উঠিল সদন। পৰিৱেশ ইমানেই উত্তপ্ত হৈ উঠে যে 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ল অধ্যক্ষই। পুনৰ সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে একেটা বিষয়ক লৈয়েই উত্তপ্ত বিধানসভাৰ মজিয়া। ইয়াৰ মাজতে অধ্যক্ষই বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, কমলেক্ষদেৱ বুঢ়াগোহাঞি আৰু অখিল গগৈক দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে 20 মিনিটৰ বাবে পুনৰ স্থগিত ৰাখে সদন। পৰৱৰ্তী সময়ত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যদি কংগ্ৰেছৰ ডেমক্ৰেচি হৈছে আই এম হেপী, কিন্তু আজিৰ দিনত পাব্লিক ষ্টেটমেণ্ট ৰাহুল গান্ধীৰ কি যে যদি সংসদক কোনোবা কাৰণত আইনে কনভিক্ট কৰিছে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত, দেন হিজ মেম্বাৰশ্বিপ শুড cease to exist at once. ডক্টৰ মনমোহন সিঙে অনা অৰ্ডিনেন্সখন ৰাহুল গান্ধী tear it off in front of full Delhi media. ইয়াকে লৈ সদনত পুনৰ বাকযুদ্ধ ৰকিবুল হুছেইন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী। ভাৰ্ডিকটোৰ ওপৰত দুটা পক্ষ, দুটা ধৰণৰ আছে। এটা আছে আইনী, এটা আছে ৰাজনৈতিক। আইনীৰ কথাখিনি আমি আইনীভাৱে যুঁজিম, সেই কথাটোত আমি কোনো মাত নামাতো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আইনী কথাও কৈছে। আইন হয়, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সেই অৰ্ডিনেন্সখনৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰি আনিছিল হয়, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভবা নাছিল যে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ব এটা মানহানি কেছত। দিলোঁ আপুনি যি সিদ্ধান্ত ল'ব। আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ অফ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে যিটো ক'লে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই সময়ত জানা নাছিল, আমাৰতো প্ৰব্লেম এইটোৱে যে ৰাহুল গান্ধী ইমেচিউৰ পলিটিচিয়ান এজন, তেওঁ এনেকুৱা নাজানা। ইমানেই নহয়, ক'লা চোলা পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলক সদনৰ মজিয়াতে এজাউৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কালি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্টটো ষ্টে কৰে, একে লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে ক'ব জুডিচিয়াৰী ভাল বুলি।
So judiciary is a double-edged sword. Sometime we will get a judgment in favor, sometime we will get a judgment against. But because we will get a judgment against, will we protest? Will you come for adjournment motion? Kali jodi moi mur upor jodi kunuba court a conviction diye, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No. We will go to High Court, we will go to Supreme Court, we will go to the Session Court, but we will never defy judiciary. লগতে সদনত সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপনেৰে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰোধিতা কৰিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাছত দুই পক্ষৰ শুনানিৰ অন্তত কংগ্ৰেছৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে অধ্যক্ষই। সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ, এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত অলৰেডি ইয়াৰ এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিলে, লিডাৰ অফ হাউচো ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিলে। এতিয়া যিটো বিষয়ৰ ওপৰত এডজৰ্ণমেণ্ট মচনটো আনিছিলে, এই বিষয়টো সব দিশে চাৰিফালে মই সেইটো এডমিট কৰা নাই। ৰাহুল গান্ধীৰ এই সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়ালৈ উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী। তাৰ পৰিৱৰ্তে কেইবাটাও চৰ্চা চলিছে যে ৰাহুল গান্ধী উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ নহয়, তেওঁ জেল যাব বিচাৰিছে আৰু এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ এই ৰাজনীতি কিমান দূৰ সফল হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ 10টা বেজৰ পৰা মই গুঞ্জন কলিতাই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব ND24। নমস্কাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।